आदिश्वर जोगेश्वर शिव कुमार शास्त्री जी महाराज की जय। अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज की जय। ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्वमाला विभूषित भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः। हे आत्मन, आज बहुत बड़ पुण्यतिथिटीए। सद्गुरुदेव शिवकुमार शास्त्री जी महाराज 1943 मसीहा एप्रिल 1 दिन आमर ओडिशा को आसीथिले। ओडिशार माटी पवित्र हो जाइथिला तांका पवित्र पद चिन्हरे। तेणु आज एक स्मरणीय दिवस। तो आमे आज जो योग साधन आत्मज्ञान पाइछे, ब्रह्म ज्ञान पाइछे, सबु से सद्गुरु पाई। तो आम जो जीवन थाउण मुक्ति पाइछे ताकू केमिति सत्संग स्वाध्याय और साधन बल रे उचित मार्गरे लगाई निजकु निजे जीवन मुक्ति करि परिबा सद्गुरुदेव आमको कहिछंती। अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाजर संस्थापक आदिश्वर जोगेश्वर श्री शिवकुमार शास्त्री जी महाराज तांको दर्शन ए पृथ्वी रे विरल। आध्यात्मिक भूमि रे तांकर जो वैप्लविक चिंताधारा यह आमको एक नूतन आलोक पथ देखाई थाए। तांकर आविर्भाव अन्य मानक ठारू संपूर्ण स्वतंत्र आ नूतन स्रोतर जागरण से करथिले। जाति गोष्ठी और संप्रदाय ये भितरे से रही नथिले। विश्व को गोटे आकाशर छता तले रखी से गोटे परिवार हिसाब रे रखिथिले। वसुधैव कुटुंबकम। मानव धर्मर प्रतिष्ठा करथिले। अन्य समस्त संप्रदाय परलोक कथा कहूथिबा बेले आमर सद्गुरुदेव द्वैत मार्ग जड़ उपासना छाड़ी अद्वैत सिद्धांत को प्रतिपादन करथिले। अन्य समस्त जीव को न्यून मन करी जीव उपरे आउ जणे परम थिबा कथा कहूथिबा बेले शिवमुनि महाराज से सब खंडन करथिले। जीव अद्वैत सिद्धांत को प्रतिष्ठा करिबा पई से अवतार परिवर्ते निष्पक्ष स्वतंत्र विचारर पथ प्रदर्शन करथिले। प्राचीन मुनि ऋषि मानकर सिद्धांत को पुनरुद्धार करिबा हेउछि तांकर स्वतंत्र विचारधारा। पथ हुड़ा मनीष को आत्मज्ञानर पथ देखाई से पूर्ण चेतना पूर्ण आत्मार उपासना करिबा पई दिग्दर्शन देथिले। आत्मार महिमा जे केते श्रेष्ठ, जीव ही ब्रह्म बोली कही मुक्त कंठरे दृढ़ भावरे घोषणा करथिले। शंकराचार्य अद्वैत वेदांत कहिथिले, किंतु सद्गुरुदेव जीव अद्वैतवाद कहिछंती। गुरुवादर बहु ऊर्ध्वरे थिले सद्गुरु। एमिति गुरु ये अद्वितीय गुरु। ଯେଉଁ धर्मर नेता जणे मात्र थांती ताहा धर्म नुहे, ताहा संप्रदायर पथ कुहाजाई पारे। सांप्रदायिक धर्म नेता माननको तांकर उत्तराधिकारी व्यवस्थार से गृही होइथिले। निज पुत्र नाती को मध्य से वंशानुक्रमिक भाव रे संप्रदायर नेता करि देउथिले। किंतु मुनि समाज रे एमिति किछि शिवमुनि महाराज रखी नांती। विश्व मानव हाथ रे मुनि समाज को टेकी देई अखिल भूमंडलीय बोली नामकरण करदेले। गुरु संप्रदाय रे शिष्य ग्रहण
ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁନି ସମାଜର ସଦସ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଫଳରେ ମୁନି ସମାଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ନୀତି ନିୟମକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଜାଣି ଆମେ ବିଶ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା। କୌଣସି ଦେଶ ଓ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମଣିଷ ଜାତି ଓ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲେ ସଦସ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ସମାଜର ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନିର୍ବାଚନ ପଦ୍ଧତିରେ କରାଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଏ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀର ନୁହେଁ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏ ମୁନି ସମାଜକୁ ଏକ ପରିବାର ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେହି ମୁନିଙ୍କ ଗୋତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି। ତ ଆମେ ଶିବମୁନିଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭାବେ ଆମ ନିଜକୁ ଆମେ ନିଜେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟବାନ ମନେ କରିବା କଥା। ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ମନୋମୟ ପ୍ରାଣୀ। ଅତ୍ୟଧିକ ମନନ ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଇତର ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୁଏ। ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ଚିନ୍ତନ ବା ମନନ ଶକ୍ତି ଏକ ସ୍ଥିର ଚିନ୍ତନ ଅବସ୍ଥା ବା ନିଷ୍ପକ୍ଷ ଚିନ୍ତନ ନିଷ୍ପକ୍ଷ ମନନ କରିବାକୁ ମନନ ହିଁ ଜୀବର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ। ଏହି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସଦ୍ଗୁରୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଯିଏ ମନନ କରେ ସେହି ମୁନି, ଏହାକୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ମୁନି ସମାଜର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଠାରୁ ନିଷ୍ପକ୍ଷ ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଆମର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରୁ ମୁକ୍ତ। ଏଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ କେମିତି ହଟିବ, ସେଇଆ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଶାନ୍ତି ହିଁ ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ। ମୁନି ସମାଜର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମାଜର ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ସଦ୍ଗୁରୁ ଆସିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଜଗତ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ବସ୍ତୁ ଗୁଣ ଓ କ୍ରିୟା ରହିଛି ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ତଥ୍ୟ ଅଛି ଯାହା କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, କେବେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ, ତାହା ହିଁ ତିନି କାଳରେ ସ୍ଥିତ। ସେ ପୃଥିବ୍ୟାଂ ୟାନି ତୀର୍ଥାନି ଦାନ ଧ୍ୟାନ ସୁଯତ ଫଳମ୍ ତତ୍ଫଳମ୍ କୋଟି ଗଣିତମ୍ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନಂ ସମାପନମ୍। ତ ଆତ୍ମା ହିଁ ଦେବତା। ଏହି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚଭୂତର ଏହି ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାଣ ପ୍ରକୃତି ରୂପ ଆମର ସେସବୁ ଆତ୍ମାର ଭାବାଗତ ଓ କର୍ମଗତ ଅବସ୍ଥାନ ମାତ୍ର। ପୁଣି ଏହି ଆତ୍ମା ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ଶରୀର ଭେଦରେ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରକୃତି ରୂପରେ ପରିଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ଆମେମାନେ ପ୍ରଥମେ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର ଭାବ ବା କର୍ମ ଅନୁସାରେ କିଏ କୃଷକ, କିଏ ଶ୍ରମିକ, କିଏ ବାଳକ, କିଏ ବୃଦ୍ଧ, କିଏ ମୂର୍ଖ, କିଏ ପଣ୍ଡିତ, କିଏ ଜ୍ଞାନୀ, କିଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏମିତି ପ୍ରକୃତି ରୂପରେ ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆମର ମୂଳ ରୂପ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟେ। ସେହିପରି ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତର ମୂଳ ରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ହିଁ ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ସଂହାରର କର୍ତ୍ତା। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି କୃଷକ ହୁଏ, ଶିକ୍ଷକ ହୁଏ, ଶିଶୁ ବାଳକ ଭୃତ୍ୟ ମାଲିକ ପ୍ରଭୃତି ସୃଷ୍ଟି କରେ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ନୁହେଁ। ସେହିପରି ଆତ୍ମା ହିଁ ଅବସ୍ଥାନ ଭେଦରେ ଜୀବଜଗତରେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ଜୀବଠାରୁ ପୃଥକ ନୁହନ୍ତି। ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ ବା ମୂଳ। ଆତ୍ମାଟି ନିରଞ୍ଜନ ମୂଳ
ଆଉ ସମସ୍ତ ଟେଡ଼ାଳ ଯେ ରୂପେ ବୀଜ କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇ ତାତହୁଁ ବୃକ୍ଷ ଜନମଇ ସେ ରୂପେ ବୀଜ ମୁଁ ପ୍ରଧାନ ମୋତେ ନ ଚିହ୍ନେ ମୂଢ଼ ଜନ। ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରଥମେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ 6ଟି ମୁନି ଲକ୍ଷଣ ନେଇ ଅଖିଳ ଭୂମଣ୍ଡଳୀୟ ସର୍ବଶିରୋମଣି ମୁନି ସମାଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଏ ସମାଜର କିଭଳି ମଙ୍ଗଳ ହେବ, କେମିତି ସର୍ବଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଭାବରେ ନିଜେ ପ୍ରେମର ସହିତ ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ଆସ୍ତେୟ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ପରିଗ୍ରହ ପାଳନ କରି ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ। ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏବଂ ଯୋଗ ସାଧନ ଫଳରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କୌଣସି ସଂସାଧନ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋରଖପୁରରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଯାଇଥିଲେ। କୌଣସି ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ କୌଣସି ଏକ ଛକ ଜାଗାରେ ବସି ଗୋଟିଏ ସଭା ଆୟୋଜନ କରିପାରୁଥିଲେ। ତ ଆମେ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଏଇ ମୁନି ସମାଜକୁ କେମିତି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବ, କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ତାର ପ୍ରଯତ୍ନରେ ରହିବା। ଯୋଗସାଧନ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ସେହି ସ୍ରୋତକୁ ଆଗକୁ ବୋହାଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଜିର ଏହି ପୁଣ୍ୟତିଥିରେ ମୁଁ ଏତିକି ମାତ୍ର କହି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରି ମୁନି ସମାଜର ଶୁଭ ମନାସି ରହୁଛି। ସପ୍ରେମ ଜୟ ଜୀବ, ଜୟ ଜୀବ।